بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی رسوائی اور وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر پیوٹن کی ملاقات انتہائی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وہ نریندر مودی جو امریکہ اور اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر خطے کے حالات خراب کروانے پر تلا ہوا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک نے مودی کو الگ تھلگ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اگر بھارت امریکہ کے اشاروں پر اسی طرح ناچتا رہا تو شنگھائی تعاون تنظیم سے بھارت کو علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سالانہ اجلاس میں مودی کو الگ تھلگ کیوں رکھا گیا اور روس اور پاکستان کے درمیان وہ کون سا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے نریندر مودی کا چہرہ اترا ہوا لگ رہا تھا۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، بھارت جسے کبھی پاکستان کی ترقی اور امن پسندی ہضم نہیں ہوتی، اس کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں سخت شرمندگی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس پورے اجلاس میں جہاں روسی صدر پیوٹن اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ملاقاتوں کا چرچا رہا، وہیں انٹرنیشنل میڈیا نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو الگ تھلگ بیٹھا ہوا دکھایا۔ چاہے فوٹو سیشن ہو یا عشائیہ ہو یا کوئی تقریب ہو، ہر جگہ نریندر مودی اور افغان صدر اشرف غنی کو الگ تھلگ کونے میں بٹھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور افغان صدر اشرف غنی کو کونے میں جگہ دینا اور سینٹر میں پاکستان، چین اور روس کے سربراہان کو جگہ دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان، روس اور چین اہم رول ادا کرنے جا رہے ہیں جس میں بھارت کی جگہ نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی نے امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر جس طرح خطے کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور اربوں ڈالر کا اسلحہ خریداری کا معاہدہ کر کے 50 کروڑ سے زائد انڈیا کی غربت کی لکیر سے نیچے جینے والی عوام کا حق مارا جا رہا ہے، اس سے خطے کے ممالک خوش نہیں ہیں۔ اسی طرح 27 فروری کو ہونے والی جھڑپ میں جس طرح بھارت کو شکست ہوئی تھی، اس کے بعد بھارت نے کئی دفعہ جھوٹ بولے تھے، یہاں تک کہ بھارت نے روس پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ روس نے بھارت سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے، جبکہ روس کا کہنا تھا کہ اس نے کوئی ایسی درخواست نہیں کی، لیکن انڈیا کی حکومت نے روس پر جھوٹا الزام لگا کر ڈپلومیٹک لیول پر کافی ساری ہزیمت اکٹھی کر لی۔ اسی طرح بھارت روس سے S-400 دفاعی میزائل لینا چاہتا ہے، لیکن امریکہ نے بھارت کو دھمکی دی ہے کہ خبردار، اگر تم نے روس سے دفاعی میزائل سسٹم لیا تو انڈیا کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف روس اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے نریندر مودی کو سخت پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح گزشتہ دنوں امریکہ نے بھارت کا GSP+ کا درجہ ختم کر دیا تھا، جس کے جواب میں بھارت کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پایا تھا۔ جواب بھی کیسے دے پاتا، بھارت نے اپنے سارے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں ڈال دیے ہیں، اور خاص طور پر ٹرمپ جیسے شخص پر انڈیا نے اعتبار کر کے اپنے ہی پیروں پر کلاڑی ماری ہے، اور آج انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ٹرمپ پر انڈیا نے اعتبار کر کے غلطی کی تھی۔ حال ہی میں انڈیا نے کہا ہے کہ وہ 27 امریکی مصنوعات پر ٹیکس میں اضافہ کرے گا، لیکن اس کی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ دوسری طرف مائک پومپیو نے ایک ہاتھ میں گاجر اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر انڈیا سے کہا ہے کہ یا تو یہ گاجریں لے لو یا پھر ڈنڈے کے لیے تیار رہو، اور کہا ہے کہ اگر بھارت امریکہ کے ساتھ الائنس کرنا چاہتا ہے تو بھارت کو سارا کا سارا اسلحہ امریکہ ہی سے خریدنا پڑے گا، کسی اور ملک سے نہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے روس اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور شنگھائی تعاون تنظیم میں روسی صدر اور عمران خان کے درمیان 1.5 گھنٹے سے زائد ملاقات جاری رہی، اور اس میں بین الاقوامی امور، خاص طور پر افغانستان اور خلیج عرب کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق روس کا پاکستان کی طرف جھکاؤ ایک انتہائی اہم وقت میں دیکھا جا رہا ہے، جب امریکہ اور پاکستان کے درمیان افغانستان میں جاری جنگ کی وجہ سے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بالکل برعکس ہو گئی ہے، جب امریکی ہتھیار پاکستان کے راستے افغانستان میں موجود روسی فوجیوں کے خلاف لڑنے کے لیے فراہم کیے جا رہے تھے۔ اس صورتحال میں پاکستان اور روس کے درمیان توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے لیے معاہدے ہونے والے ہیں، جو دونوں ملکوں کے دہائیوں سے مردہ تعلقات میں جان ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ وقت نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ جو طالبان روس کے دشمن تھے، اب روس انہی طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے، بلکہ روس نے اپنے ہی خلاف لڑنے والے طالبان سے روابط استوار کر لیے ہیں۔ روس نے شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کے موقف کی بھی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں مذاکرات کے ذریعے قیام امن کی پاکستانی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ اسی طرح روس اور پاکستان نے افغانستان سے داعش کا صفایا کرنے پر اتفاق کیا ہے اور داعش کے خلاف طالبان کو سپورٹ کرنے کی بات کی ہے، جس سے CIA اور انڈین خفیہ ایجنسی را کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ امریکہ داعش کو اپنے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے افغانستان لایا تھا، جس کا مقصد داعش کو طالبان سے لڑوانا تھا، اور انہی لوگوں
लोगों को पाकिस्तानी इलाकों में धकेल कर वहां दहशत गर्दी करवानी थी। इसी तरह रूस ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि ताजिकिस्तान और रूस की सरहद पर दाइश को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि रूस पर हमले करवाए जा सकें। इसीलिए पाकिस्तान और रूस एक जबान हो चुके हैं, जो कि इंडिया और अमेरिका के लिए परेशानी का बाइस है। इसके अलावा रूस और पाकिस्तान के दरमियान रूसी साख्ता हेलीकॉप्टरों और पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर तैयारों के लिए रूसी साख्त के इंजनों की खरीदारी पर भी इत्तफाक हुआ है। वाज़ेह रहे कि रूसी सदर पुतिन का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है, जिसमें रूस और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन $9 अरब के दिफाई मुआहदे किए जाने की तवक्को है। यही वजह है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात पर तशवीश का शिकार है। दिल्ली में कायम एक तहकीकाती इदारे से वाबस्ता शशांक सरीन ने कहा है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात के तनाजुर में अगर रूस सियासी सतह पर पाकिस्तान की खुलकर हिमायत करना शुरू कर देता है तो इससे इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। एक ऐसे मौके पर जब खित्ते में ग्रेट गेम चल रही है, एक तरफ अमेरिका, भारत, इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ सफे आरा हैं, वहीं रूस के पाकिस्तान के साथ बढ़ते ताल्लुकात और खास तौर पर वजीर आजम इमरान खान की पुतिन से होने वाली मुलाकात को खासी अहमियत हासिल है। इसी तरह रूस और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक़ें भी होती रही हैं और आइंदा भी मुश्तरका फौजी मशक़ें करने का प्लान है। तजियाकारों का ख्याल है कि अगर भारत रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुआहदा मंसूख कर देता है तो रूस को खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा और रूस चाहेगा कि वो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करके इंडिया को जवाब दे। यही वजह है कि पाकिस्तान ने रूस से $9 अरब के इवज जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, टैंक और जंगी बहरी जहाज खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है, जबकि रूस भी पाकिस्तान के साथ इस दिफाई मुआहदे की तकमील का ख्वाहिशमंद है। इसी तरह सबसे अहम बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में लोकल करेंसी में तिजारत करने पर जोर दिया है, जिससे हमारी पिछली वीडियोस में कही जाने वाली बात साबित हो जाती है कि सीपेक में शामिल मुमालिक एक मुश्तरका करेंसी बनाने पर गौर कर रहे हैं। और वजीर आजम इमरान खान का यह कहना कि खित्ते के मुमालिक आपस में लोकल करेंसी में ही तिजारत करें, ये इस बात को साबित करती है कि एक मुश्तरका करेंसी बनाने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ये वो चीज है जो खित्ते के मुमालिक को डॉलर से निजात दिलाएगी और इस तरह अमरीकी इजारादारी का खात्मा होगा। यही वजह है कि मगरबी मुमालिक और इंडियन मीडिया वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। कभी इमरान खान के सफारती आदाब को मलहूज़े खातिर ना रखने की बात की जाती है तो कभी हॉल में इस्तकबाल के लिए खड़े ना होने पर बातें की जाती हैं। खास तौर पर इंडियन मीडिया नरेंद्र मोदी की जिल्लत और रुसवाई से तवज्जो हटाने में मसरूफ है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। जिस तरह से आपको पहले बताया गया था कि जब भी इंडियन मीडिया किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे तो ये समझ लें कि दौरा कामयाब हो चुका है, क्योंकि अगर दौरा कामयाब ना होता तो दुश्मनों की चीखें ना निकलती और इंडियन मीडिया इस तरह प्रोपेगेंडा ना करता। इसी तरह पाकिस्तान के वजीर आजम को किर्गिस्तान के सदर ने रिसीव किया और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को नायब सदर ने रिसीव किया। इसी तरह वजीर आजम इमरान खान ने इजलास के दौरान दूसरी सबसे अहम बात जो की थी वो ये थी कि लोग तरक्की पजीर मुमालिक का पैसा लूट कर मगरबी मुमालिक में रखवाते हैं, हमें मनी लॉन्ड्रिंग और लुटेरों के खिलाफ मुश्तरका इकदाम करने की जरूरत है ताकि ये पैसा इस खित्ते से निकल कर मगरबी मुमालिक के बैंकों में ना जाए। इसी वजह से माफिया की चीखें निकल रही हैं और मगरबी मुमालिक को ये बातें एक आंख नहीं बा रही। इसी तरह वजीर आजम इमरान खान ने सीपेक के अगले मरहले का ऐलान किया और कहा कि वो सीपेक प्रोजेक्ट की तकमील के लिए पुरअज़म है। याद रहे कि शंघाई ताउन तंजीम में भारत और अफगानिस्तान को छोड़कर ज्यादातर मुमालिक सीपेक का हिस्सा हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को इन मुमालिक में नुमाया मकाम हासिल है। दूसरी तरफ भारत अभी तक यही सोच रहा है कि उसको रूस का दिफाई मिसाइल सिस्टम लेना चाहिए या नहीं। इसी तरह अमेरिका की दोस्ती भी भारत पर भारी पड़ती जा रही है। इसी तरह अमेरिका ने तुर्की को रूसी साख्ता S-400 दिफाई निजाम खरीदने की सूरत में तुर्की पर माशी पाबंदी लगाने का इंदिया दिया है, लेकिन तुर्की ने अमेरिकी धमकी मुस्तरद कर दी और कहा कि अगर उसने माशी पाबंदियां लगाई तो वो डॉलर के खिलाफ वो कदम उठाएगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। और ऐन मुमकिन है कि तुर्की डॉलर को छोड़कर या तो नई करेंसी अडॉप्ट करेगा या फिर लोकल करेंसी में ही तिजारत करने का ऐलान करेगा। लेकिन भारत अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है और रूसी दिफाई निजाम भारत के गले की हड्डी बन चुका है। साथ साथ भारत अमेरिका की दोस्ती भी खोना नहीं चाहता। इसी वजह से भारत को शंघाई ताउन तंजीम में ना तो कोई नुमाया हैसियत मिल पाई है और ना ही अमेरिका की दोस्ती इसे रास आ रही है। इसीलिए भारत खित्ते में तन्हा होता जा रहा है और पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती जा रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।